आद्यशक्ति कात्यायनी देवी दुर्गांकर शारदीय पूजा अवसर में सभी को उदयन साहित्य संसद तरफ सश्रद्धा सम्मान और शुभेच्छा प्रस्तुत करुछु। उदयनर मुखपत्र प्राक्तनिकार शारदीय विशेषांक सहस्रमुख संस्कृतिर एक अखंड धारा हेउछि साहित्य। सभ्यतार उच्चांग उड़ाण संस्कृति को करे सुभाषित। गोटे जातिर आत्मपरिचय अनुभवित हुए तार साहित्य रे। तेबे सांप्रतिक डिजिटल जुगरे क्रमशः लेखकीयतार आदर और पाठकीयतार स्पृहा होइछि विडंबित। एभली गोटे घड़ीसंधि मुहूर्त रे समाज को सुस्थ बलिष्ठ करबाकू हेले आजिर प्रगतिशील वस्तु जगतर स्थिति सहित आमको साहित्यर धारा को मध्य सरस सुंदर करी गढ़ी तोड़ाकू पड़िबो। संस्कृतिर विभिन्न दिग एही सहस्रमुखा संस्कृतिर एक विशिष्ट मुख होछि साहित्य। साहित्य भितरे फुटी उठे सौंदर्य आउ सौंदर्य ही तो शक्ति। ए शक्ति सृजनर शक्ति। सेथिपाई तो 80 ठारू मसीर शक्ति अधिक। एबे समय आसीछि नुआ पाठक नुआ लेखकों को प्रोत्साहित करिवार। डिजिटल टेक्नोलोजीर अंधारी जाल भितरु वस्तु संभोगर माया भितरु अवक्षयमाण संस्कृति और साहित्य को पारी कराई आनिबार। एही पारी करिबा पणरे अजस्र सामर्थ्य रे सक्षम हुंतु राकेश देवांगिनी और लिपि परी पिला माने। पारी कराई आनंतु साहित्य को समाज को और संस्कृति को। विंश शताब्दीर आद्यपादे काव्य साहित्यर मसाल वाहक रूपे सुंदरगढ़ जिलार तेलीपाली ग्राम रे जन्म नियंती कवि विनोद चंद्र नायक। विनोद चंद्र गतानुगतिक धारार बाहरी आधुनिकता संगे रोमांटिक चिंताधारार मिश्रण करिबारे थिले सिद्धहस्त। ओडिया साहित्यर मंग धरिथिबा कवि विनोद चंद्र केवल जे ओडिशा रे सीमित रहि जेतिले ता नुहे, परम से समग्र भारतीय साहित्यर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिथिले। कविंक लेखनरू झरी पड़े सरीसृप, हैमंती, चंद्र तारा, नंदा देवी, नीलचंद्र उपत्यका आदि कविता मान। कवि 1970 मसीह सरीसृप कविता संकलन पर लाभ करती केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार एवं 2000 मसीह लाभ करती अति बड़ी जगन्नाथ दास सम्मान। कविंक दुर्लभ कविता मान मध्यरु ग्रामपथ कविताटी बेस हृदयस्पर्शी कविताटीए। कवि कहती दूर तालबण आकाशे शुणाए माटीर कविता किसे, ए ग्राम पथ तही दिगंत मिसे। खेत परे खेत काश फूल आउ बेणारे जटिला पाट, पाट परे बण बण पारी हेले मामू घर गाँ दिसे। सतरे कविंक ग्रामपथ कविताटी केवल कविंकर नुहे, यह प्रत्येक ओडियांकर विगत दिनर अभुला स्मृति शब्दमान जहा। कविताटी पाठ कले आखिर लुहरे स्मृति सबू भिजिवाटा सार। कवि आउ कौन चाहते कि, कवि तो केवल ताही चाहती जहा। कवि कहती असजड़ा बाटटी मामू घर गला बेले किपरि निजर होई उठे, जेपरि बाल्यकाल बंधुटीए परी। प्रकृतरे से ग्रामपथ अतीतर मुख साखी जहा। से देखिछि शैशवर अली अर्धली ठारू तरुणीर भिजा लुगा पिंधा पाद चिपा चाली पर्यंत। से देखिछि नववधूर हुकुम धावल ठारू विधवार करुण चित्कार पर्यंत। कवि खूब सुंदर धाड़ीटीए लिखती, धूली घर छाड़ी एफते चलई शाशु घर गाँ झुआ, मार पणते बन्यार चई अमानिया आखि लुह।
କବି ଏ କବିତାରେ ସବୁକିଛି ଅତି ନିଖୁଣତାର ସହ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କପତିର ବାହୁନା ଠାରୁ କଇଁ ପୋଖରୀର ଗାଧୁଆ ତୁଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମା ଡାକର ମଧୁରତା ଠାରୁ ତରୁଣ ବିଦେଶ ଯାଇ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି। ଶେଷରେ କବି ଲେଖନ୍ତି, ବନ୍ଦନା ତତେ କରଇରେ ଗ୍ରାମ ପଥ, ବାଳକ ବେଳର ହେମର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ, ଆଇତ ଦଣ୍ଡବତ। ସମୟର ଅବଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ସଂସ୍କୃତି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ। ଏହାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ବା ପରିମାର୍ଜିତ ତଥା ବିଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜୀବନଧାରାକୁ ବୁଝାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ତା'ର ସଂସ୍କୃତି କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ମାନବ ଭାବାବେଗର କଳାତ୍ମକ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତାଧାରା ତଥା ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ହିଁ ସଂସ୍କୃତିର ନିଦର୍ଶନ। ଏହା ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦରର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅବବୋଧ ମାତ୍ର। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରାକାଷ୍ଠା ସୂଚାଇବା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ତଥା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁଧାରାର ସଂସ୍କୃତିର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଆଦୃତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କଲେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଓ ମହାନ ଏହା ଅସ୍ୱୀକାର କରାହେବ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶେଷ ଅବତାର ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର ଉପସ୍ଥିତ ସମୁଦ୍ର ବେଳାରେ ଅର୍କତୀର୍ଥରେ ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ତୃତୀୟରେ ହର ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଚତୁର୍ଥରେ ଯାଜପୁର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପା। ପାର୍ବତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌରୀ ବା ଶକ୍ତିତୀର୍ଥ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର କୋଟି କୋଟି ଲିଙ୍ଗ ଧାରଣ କରି ବିରାଜିତ। ଭାରତବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିପୀଠ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନତମ। ଏହି ପୁଣ୍ୟପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାଭାରତ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ, ହରିବଂଶ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଲୋମସ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନବାସ ସମୟରେ ବୈତରଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ। ତତୋ ବୈତରଣୀ ଗଚ୍ଛତ୍ ସର୍ବପାପ ପ୍ରମୋଚନଂ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ମାସାଦ୍ୟ ବିରାଜିତ ଯଥା ଶଶୀ। ଆଜିକୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚିତ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକଟି ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ପୂର୍ବରୁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ନାଭି କ୍ଷେତ୍ର। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିରେ ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଶିବ କାନ୍ଧରେ ଧରି ବୁଲିବା ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସତୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ 52 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି 52ଟି ସ୍ଥାନ ପୁଣ୍ୟପଥ ପୀଠର ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯାଜପୁରଠାରେ ସତୀଙ୍କର ନାଭି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁରର ସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମହାମାୟୀ ବିରଜା ଦ୍ୱିଭୁଜା। ଏହାଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତରେ ମହିଷାସୁରର ପଶୁରୂପ, ମହିଷୀର ପୁଚ୍ଛ
ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଶୂଳ ଶୋଭା ପାଉଛି। ମସ୍ତକସ୍ଥିତ ମୁକୁଟରେ ପଞ୍ଚମୁଦ୍ରା, ଗଜପତି, ଯୋନି, ଶିବଲିଙ୍ଗ, ନାଗରାଜ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ମୁଦ୍ରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତ ରଜଗୁଣକୁ ଧୋଇ ପକାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଜା ମଳତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଅନୁସାରେ ରାମେଶ୍ୱରୀ ସେତୁବନ୍ଧେ ବିମଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ବିରଜା ଓଡ୍ରଦେଶେ च କାମାକ୍ଷା ନୀଳ ପର୍ବତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତୁବନ୍ଧରେ ଦେବୀ ରାମେଶ୍ୱରୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିମଳା, ଓଡ୍ର ଦେଶରେ ସେ ବିରଜା, ପୁନଶ୍ଚ ନୀଳ ପର୍ବତରେ କାମାକ୍ଷା ରୂପରେ ବିବେଚିତା। ପୁନଶ୍ଚ ତନ୍ତ୍ର ଚୂଡ଼ାମଣି ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ହିଁ ସତୀଙ୍କ ନାଭି ପତିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣ୍ୟପୀଠ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରର ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ ଭିତ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର କେବଳ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଉତ୍କଳୀୟ ଦର୍ଶନ ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥପୀଠ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ମହାନ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପରିପୂରକ କର୍ମଶାଳା। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार, मो ना लिपि पृष्टि। सर्वप्रथमे शारदीय दुर्गा पूजार हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना जणाइबा सह मोर निजस्व कविता पार्वण पूजा। शेफाली हसुछि तरुलता डाले काशतंडी नदी तीरे, शुभ्र जोछनार पणत बिछाए चांदिनी चामर धारे, महिषामर्दिनी जगत जननी आद्यशक्ति दश भुजा, सरग धामरु मरते आसंती उड़ाई विजय ध्वजा, क्रोधाग्निरु जात होइथिले मात जगत कल्याण पाई, देवगण तुमे अस्त्र समर्पिले हेल माता शक्तिमयी, आस माता दुर्गे तुम दिव्यास्तरे करी महिषा छेदने, हेउ पार्वणर पवित्र प्राचुर्य पूर्ण न्याय संस्थापने, आसमा अंबिके मर्त्य वैकुंठे शांतिर बारता देई, तोहरी कृपारे सर्वे सुखी हुंतु दुख जाऊ दूर होई। धन्यवाद।